जय माँ लक्ष्मी। दर्शक बंधु आपण मान समस्त को नमस्कार। दर्शक बंधु एवं मन रखु तुलसी गछ हेउची हिंदू धर्मर एक पवित्र चिन्ह। जोठी तुलसी अच्छी सेठी लक्ष्मी और विष्णुकर कृपा अच्छी बोली विश्वास करा जाई थाए। बंधुगण एवं शुणु किंतु एक प्रश्न सदाबेले मन को आसे, रविवार दिन यही पवित्र तुलसी गछ को पानी दिया जाए नहीं कहीं और ताहार पत्र मध्य छिंडा जाए नहीं कहीं। यह पछरे मुख्य वैशिष्ट्य कौन रही आसंतु जानिबा। बंधुगण यह जानिबा पूर्वर आजिर अनुचिंता जानिबा। दयाकरी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को लाइक करने वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। मने रखंतु दर्शक बंधु, मयूरपंख माता सरस्वती एवं कार्तिकेयंकर अति प्रिय होई थाए। तेबे पिल्लांकर पढ़िबा टेबुल पाखरे दुईटी मयूरपंख रखिबा द्वारा शुभप्रद हेबा सहित विद्या अर्जन रे सुधार होई थाए। पारिवारिक कलहरु मुक्ति पाइबा पई बासगृहर पूर्वकांथरे 7टी मयूरपंख रखिबा द्वारा परिवार सदस्यंक मध्यरे मधुर संपर्क वृद्धि पाई थाए एवं घरे सुख शांति मध्य वृद्धि होई थाए। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले मंगल हेब। शोइबा घरे दुईटी मयूरपंख रखिबा द्वारा स्वामी स्त्री जीवन में मधुरता वृद्धि पाई थाए एवं सेमानक मध्यरे संपर्क मध्य मजबूत होई थाए। घरे दक्षिण पूर्व दिग अर्थात अग्निकोण रे मयूरपंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभप्रद हेबा सहित आर्थिक संकट रे सम्मुखीन हेबाकू पड़ी न थाए एवं व्यवसाय मध्य उन्नति होई थाए। जदि घरे प्रत्येक दिन कली झगड़ा हेउथाए तेबे घर सम्मुख बा मुख्य द्वार रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा शुभप्रद होई थाए एवं परिवार रे कलह दूर होई थाए। मने रखंतु दर्शक बंधु, जदि घर उपरे कुदृष्टि पड़िबा हेतु अशांति देखा देई थाए तेबे घरर ईशान्य कोण रे कृष्णंकर फटो सहित मयूर चंद्रिका लगाई रखिबा द्वारा सुख शांति प्राप्त होई थाए एवं वास्तुदोष मध्य दूर होई थाए। जदि शत्रु हैरान करुथांती तेबे शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबा पई शनिवार एवं मंगलवार दिन मंदिर रे हनुमानकर मथारु सिंदूर नेई मयूर चंद्रिका रे लगाई नदी रे प्रवाहित करिबा द्वारा शत्रु दमन होई थाए। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। जदि कौनसी कार्य बहुत दिनरू करिबाकू चेष्टा करुथांती एवं कार्य सफलता मिलु न थाए तेबे पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा समस्त अटकी कार्य संपूर्ण हुए एवं कार्य सफलता मिली थाए। घरर मुख्य द्वार रे थिबा गणेशंकर मूर्ति पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होई थाए एवं घरे जदि कौनसी वास्तुदोष उत्पन्न हेउथाए तेबे ताहा दूर होई थाए। दर्शक बंधु मन रखंतु, पिल्लांकर बही किंबा खाता भितरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होई थाए एवं पिलामानंकर लेखा पढ़ा प्रभावशाली होई थाए। जदि कौनसी लोक उदास रहुथाए मन रखंतु किंबा कार्य क्षेत्र रे निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारु न थांती तेबे मयूर चंद्रिका घरे रखिबा द्वारा उदासी दूर हेबा सहित श्रेष्ठता प्रतिपादन होई थाए। जदि व्यवसाय रे लाभ प्राप्त हेउ न थाए तेबे व्यवसाय स्थल रे थिबा कैश बाक्स रे 7टी मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा लाभ प्राप्त हेबा सहित व्यवसाय रे उन्नति होई थाए। घर कबाटरे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा घरे साप झिटिपिटी एवं अन्य कीटपतंग इत्यादि घरे प्रवेश करि पारि न थांती। कौनसी मंदिर जाई राधाकृष्ण मुकुटरे मयूर चंद्रिका लगाइबा परे 40 दिन पर सही मयूर चंद्रिका आनी घरे पैसा रखिथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होई थाए। बंधुगण मन रखंतु, यह कले आपण मानकर दुख दूर होई सुख प्रतिष्ठा हेबो। घरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा कौनसी दृष्टि शक्ति घरे प्रवेश करि पारि न थाए एवं घरे सकारात्मक शक्तिर प्रभाव अक्षुण्ण बा अतुट रही थाए। मयूर चंद्रिका घर उत्तर पश्चिम कोण किंबा कांथरे लागि करी रखिबा द्वारा राहुंकर खराब प्रभाव कम होई थाए। मन रखंतु एवं परिवार लोकंकर स्वास्थ्य मध्य भल रही थाए। चांदीर ताबिज भितरे मयूर चंद्रिका रखी नवजात शिशु को पिंधाइबा द्वारा मंगलकारी होई थाए
ଏବଂ ଖରାପ ନଜର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଲାଗି ନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ପଇସା ଅଧିକ ସମୟ ପାଖରେ ରହୁନଥାଏ, ତେବେ ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତକିଆ ତଳେ 7ଟି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଥିବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଦୂର ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକୁଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କଣ୍ଠ କୋମଳ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୀର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସ୍ତିକ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦାନଶୀଳ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାତୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଗାଲ ଗୋଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିର ଦେଖା ନଯାଏ, ସେମାନେ ଦୈବ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ମାଂସାଳ, ତେବେ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଢଳ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରାଣ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ରତା ନାରୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇ ଜଳ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ଘରରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦିନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ରବିବାର ଦିନ ବିଷୟରେ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦିନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୱୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେ ଏହି ଦିନ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ବିକଳ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, ତାହା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଏକ ଭାଗ, ଏକ ଅଂଶ। ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏକ ପୂଜାର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଓ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏହି ନିୟମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ବା ନୀରବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଅପରାଧ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଥାଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଜାଗା ସଫା କରନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ପାଣି କେବେ ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସଂଯମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଏକ ପବିତ୍ରତା ନାରୀ ରୂପ ବା ଅତୁଟ ଭାବେ ପୂଜାଯାନ୍ତି। ଅନେକ ପୁରାଣ ଗାଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାନବ ତଥା ଆତ୍ମା ଗଛ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମାନବୀ ରୂପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ, ଯାହାକି ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦିନ ଭାବରେ ମନାଯାଇଥାଏ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀକୁ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ବାଧା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ମାନେ
ଗଛର ଶକ୍ତିକୁ କିଛି ଅଂଶରେ କମେଇ ଦେବା। ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଶକ୍ତି ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ନୀରବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ତାହାର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତୁଳସୀ ଦେବୀ କେବଳ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଶୁଭ୍ରତାର ଚିହ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଲେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଲେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶାନ୍ତିମୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମା ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।